ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ اس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے۔ انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں، اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا، آپ پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی۔ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جہاں 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیسیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی، اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا وجہ، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے،
اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزا میں، قرضے کی نزا میں اور بیماری کی سکرات میں ہو، اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے۔ کوئی شک تو نہیں؟ کیوں اللہ والے میری طرف دیکھیں، سونے کی حالت یہ ختم کریں، یقین کامل ہے، پھر مانگیں کیا؟ سوچنا۔ جب سخاوت کی، سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے، ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا۔ ایمان نہ ملا، اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ ایک شام میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے مالا مال کر دیا، سمندر کر دیا، ایمان کی بارش، اخلاق کی بارش، اخلاص کی بارش، رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، چیزوں کی بارش، گھر میں پتہ نہیں وہ گنواتا جا رہا تھا، ہر چیز میں بارش آ رہی تھی، نعمتوں کی بارش، فلاں کی بارش، بارش 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 بارش، بس آپ نے دے دیا، آپ نے کر دیا، اور ڈوب گیا، وہ پڑا۔ اب میں اس کی بارش سے فارغ ہوں تو میں بھی اپنی بارش کر سکتا۔ تو میں نے کہا کیا بارش ہوئی اور بات کیا ہوئی؟ اللہ میں وہ آدمی تھا کہ کسی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اپنے ایک مذہب فرقے کا ایک خاص تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا، پیر کا نام آتا تھا میں چھڑتا تھا، اسی سے کوئی ایک زندگی تھی میری اپنی ایک مقصود، میں اسی زندگی میں اٹھتا تھا، اسی میں بہتا تھا، وہی میری سوچ تھی اور وہی میرا جذبہ تھا۔ دنیا کا کوئی شخص مجھے کوئی منوا ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی کی مانے یا میں کسی کی مانے۔ تو کہنے لگے کہ کسی نے نا آج کے مجھے درس کا کوئی کلپ سنایا، چھوٹا سا 3-4 منٹ کا، سوشل میڈیا پہ۔ وہ کلپ یہ تھا کہ دعاؤں میں امت کا حصہ ڈالیں، انسانیت کا حصہ ڈالیں، جنات کا حصہ ڈالیں، مسلم غیر مسلم، یہودی عیسائی سکھ ہندو سارے دنیا کے جتنے بھی ہیں ان سب کا حصہ ڈالیں۔ اور آپ نے یہ دلیلوں سے بیان کیا کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، صرف آپ کے حضور نہیں ہیں، سب کے حضور۔ کہنے لگے یہ بات میرے دل کو لگی کہ ہم تو آج تک اپنے لیے مانگتے ہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہی نہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہیں۔ تاکہ میں نے پھر آپ کو سننا شروع کیا اور سنا تو میرا ذہن کچھ وسیع ہوا، میرا ذہن ایک کھوٹا ہوا تھا، بس دیوار تھی، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں زبان ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے، فلاں صوبہ ہے، فلاں۔ وہ چیز ٹوٹی، اور ٹوٹنے کے بعد میں نے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کیا، پر زبان چلتی نہیں تھی، زبان یہی چلتی تھی اللہ میری اماں کی بخشش کر دے، میری معاف کر دے، میرے دادا پردادا کی، میری اولاد کی، مجھے رزق دے، میرے گھر والوں کو روٹی دے، رزق دے، صحت، بس اتنا میری زبان یہاں تک چلتے تھے، اس سے پہلے زیادہ نہیں چلتی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے
इसमें मेहनत की, कोशिश, और मेहनत और कोशिश आगे बढ़ा। ये मैं असल में कागज पढ़ रहा था किसी की तहरीर, तो उसमें वो अमल बराबर था, एक की तरफ था, तो मुझे वो वाकया याद आया, बड़ा पुराना ज्यादा नहीं, 3-4 साल पुराना, बस ऐसे कहने लगे। फिर मैंने 300 दफा अल्लाह अकबर के फायदे पढ़े थे, फिर मैंने बड़े आजमाए, और जिस दर्द, जिस तकलीफ के लिए, जिस दुख, जिस रोग के लिए मैंने पढ़ा, 3 तस्बीह अल्लाह अकबर, मेरा मसला हल हो गया। अब वो कहने लगे कि मैंने क्या किया, 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की जो पढ़ता था अपने रोग और दुख के लिए, इसको मैंने पढ़ के, और इसका अजर, इसका सवाब, इसका फैज, इसकी खैर, इसकी बरकत मैंने सारी मखलूकात को पहुंचाना शुरू कर दिया। बस वो जो भी मखलूक है, वो जिन है, वो इंसान है, वो फरिश्ते हैं, दरिंद है, चरिंद है, आसमानी मखलूक, फजाई मखलूक, समंदरी, पहाड़ी, जो भी, उनको मैंने पहुंचाना शुरू कर दिया। 3 तस्बीह सुबह अल्लाह अकबर के 3 शाम। और दिल में यह ख्याल आया कि हर मखलूक को हम दुआओं के लिए कहते हैं और हर मखलूक दुआ करती है। और वो एक हदीस आई, कहने लगे आपने दर्स में बताई थी कि जो बंदा जो है मर जाता है, हदीस में आता है जब बंदा मरता है वो दरवाजे रोते हैं जहां से रिस्क आता है, वो मखलूक रोती है जिनको रिस्क मिलता है, और हत्ता के समंदर की मछलियां और जानवरों के, जंगल के दरिंदे, जानवर सब उसकी जुदाई पे रोते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। हदीस में बड़ा वसी मफहूम है, उसकी जुदाई पे रोते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। तो कहने लगे कि मैंने कहा कि या अल्लाह, वो मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं तो उनके लिए दुआ नहीं करता। अगर मैं नेकी पे आऊंगा तो मेरे लिए दुआ करें, और अगर मैं नेकी पे नहीं आया तो मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे। अब मैं नेकी पे आया हूं, मैंने उनके लिए दुआ की। ये 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की पढ़ के मैंने सारी मखलूकात को, मेरे इल्म में है या नहीं है, मैंने बख्शना शुरू कर दिया, और मुतवातर ये अमल करता रहा। चलो को 2.5-3 साल ही गुजरे थे। अचानक मेरा एक पल में ऐसे हालात में पलटा खाया, और एक अचानक मुझे मौका मिल गया कहीं कारोबार, बिजनेस। बस ना मैं गुमान ना ख्याल। रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कौन आया? पूछा तो एक दोस्त था, उसने कहा मैं हूं। तो उसका नाम पूछ के मैंने दरवाजा खोला, तो पूछा कैसे आए? कहने लगे कि मैं सोच रहा था कि मैंने कारोबार करना है, सरमाया है, तेरे पास मेहनत है, कोशिश है, तो मैं सरमाया मेरा है, कोशिश तेरी है, आती कर लेंगे। और वो कारोबार क्या था? जींस का कारोबार था। मैंने कहा ठीक है, मैं सारा दिन फारिग हूं, अपनी मेहनत मजदूरी थोड़ी सी करता हूं, बस बच्चों घर का गुजारा हो जाता है। वो कह के चला गया कि सुबह फला वक्त में आ जाना गल्ला मंडी में। मैं चला गया, उसने मुझे बिठा दिया। अब मेरा नया तजर्बा था, मैं क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह तूने गैब से रोजी दी है, मैंने न मांगी है, न मैंने गुमान किया है, तूने गैब से रोजी दी है, लिहाजा बस अब सुझा भी दे, मैंने करना क्या है। बस वो कहने लगे कि फिर मेरे लिए अल्लाह ने राहें खोलता गया, खुद बहुत खाते भी, हिसाब भी, किताब, और इतना माल आया, सारे हैरान, और सब कहें कि जो आया ना बंदा इसी वजह से आया है। और पहले साल हमने जो आपस में हिस्सा तकसीम किया, वो इतना हिस्सा था कि मैंने बड़ा घर भी ले लिया, बड़ी सवारी भी ले ली, एक बच्चे की शादी भी कर ली, और फिर भी मेरे पास सरमाया था। कहा कि मुझे यकीन आ गया, मैंने जो मखलूक की खैर ख्वाही चाहिए है, मखलूक की खैर ख्वाही चाहिए। अल्लाह को अपनी मखलूक बड़ी पसंद है। बाप फरमा बरदार हो बेटा या नाफरमान हो बाप का, तो बाप का ही होता है। अल्लाह को अपनी मखलूक बड़ी पसंद है। कहने लगे मैंने जो मखलूक की खिदमत की है, इस मखलूक की खिदमत पे मेरे रब ने यह अता किया है, बस मुझे हैरत है। फिर मैंने उस अमल में और मेहनत शुरू की। जो भी पढ़ता था वो अल्लाह की सारी मखलूक को हदिया कर देता, सवाब मखलूक को। बस जो इधर से मैंने कम तेज किया, उधर से और तेज, मेरे काम बनने लगे, मेरी मुश्किलें संवरने लगी। मेरे दिल में अब गैर मुस्लिमों के लिए खैर खाई, मुसलमानों के हर मसलक फिरके के लिए खैर खाई, मेरे दिल में अब सब के लिए मोहब्बत प्यार। बस फिर तो क्या था, रब ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, कि खिजा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ में आ गया,
तो चराग रख के भी जल गए। बस ऐसे ही हाथ में आ गया और मैं रातों रात, जैसे कहते हैं ना, मैं तमंगर बन गया। इज्जत, दौलत, रिस्क, सेहत, पता नहीं क्या नेमतें मुझे मिली। मुझे एक दाना ने एक बात बताई थी बड़ी पुरानी। कहा जिसकी एक बेटी होती है उसको दुआ का एहतमाम ज्यादा करना चाहिए। एक वो और जो मालदार होता है। अक्सर मालदार फर्द कहता है बेटी हैं बेटे हैं, और जहन में घूमता है उसके फलां प्रॉपर्टी, फलां जायदाद, फलां माल, फलां चीज, फलां ये उसका इसका बहुत है, इतना है इनके पास कमी नहीं होगा। और यही अंदाजे उसको खा जाते हैं, यही अंदाजे खा जाते हैं। देखें, इसकी नजर कसरत पे गई है, बरकत पे नहीं गई। कुत्ती कितने बच्चे देती है और बकरी कितने बच्चे देती है। आज तक मैंने सड़कों के किनारे कुत्ते मरे देखे हैं, बकरी मरी नहीं देखी। और अगर कुत्ते में बरकत होती तो गलियों और सड़कों और बाजारों में जितने वो बच्चे देते हैं ना, उसके रेवड़ होते और भरी हुई होती। आप पहाड़ी इलाकों में जाएं, मेरा बारहा सफर होता है, बाज़ औक़ात गाड़ी एक तरफ करनी पड़ती है, बकरियों के रेवड़ आते हैं। जब सर्दी ऊपर पड़ती है वो नीचे उतरते हैं, जब नीचे गर्मी पड़ती है फिर ऊपर चढ़ते हैं। उन चरवाहों की जिंदगी यही है। कुत्तों के रेवड़ नहीं देखे। कुत्ते में कसरत है, बकरी में बरकत है। मालदार बाप, मालदार भाई, मालदार माँ, उसकी नजर माल पे जाती है, चीजों पे जाती है। आने वाला वक्त मुश्किल आला, महंगाई बढ़ रही, हालात बढ़ रहे, चलो इसके लिए फलां जायदाद होगी, इसका किराया आता रहेगा, इसके लिए फलां जमीन होगी, इसके लिए फलां निजाम होगा, इसके लिए फलां फैक्ट्री होगी, इसके लिए फलां मिल होगा। एक वक्त आता है वो कसरत सारी छिन जाती है, और अगर कोई बरकत का जर्रा है तो वही बाकी रहता है। मेरे साथ ना हज पे एक साहब थे, एक सफर में, एक ही कमरे में हम थे, बाबा जी थे। हज में दो चीजें होती हैं, या बंदे को कोई अमाल तस्बीहात का जौक लग जाए, वरना बिल्कुल फारिग होता है बंदा, बिल्कुल वक्त ही वक्त होता है। तो मुझे कहने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी में ऊंची नीची राहें बहुत देखी, माल ज़ाय किया, रंगीनियों पे बाप की बहुत जायदाद थी, फलां इलाके में, फलां इलाके में, फलां इलाके में बहुत ज्यादा माल था, बहुत ज्यादा था। सारा मैंने ऐसे ना हाथ करते थे, ऐसे फूंक मारते थे, कह रहे मैंने सारा फूंक दिया। ये मुझे अपनी खास पंजाबी में वो बता रहे थे, फूंक दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। क्या लगा जब कुछ ना रहा, फिर मैंने लोगों से लेना शुरू कर दिया, माल लेना, उधार लेना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त आया लोगों ने भी देना बंद कर दिया, और अब लेने वाले मेरे पीछे पड़ गए कि वो तूने जो कर्जा लिया था वो दे कहां गया। तो कहा कि फिर एक और शादी कर ली। शादी के अलावा और कई शादियां थी जिनके साथ शादियां नहीं थी लेकिन थी। फिर एक शादी कर ली, बीवी सारा कुछ देखती रही, दाना जीरक समझदार नेक बीवी थी, देखती रही सारा कुछ। एक बार मेरे हालात देखे तो मुझसे कहने लगे कितने चले हो। कहने लगा मैं कराची चले थे, आंदा पे। फिर हाथ पकड़ लिया तो खुदकुशी करने जा रहा है समंदर में, ऐसे। हाँ, कहने लगा मेरे अब्बे ने मुझे एक जायदाद दी थी थोड़ी सी, और अब्बे ने कहा था बेटी ये हिस्सा है थोड़ा सा पर है बड़ा बरकत वाला, उसकी चाबी पकड़ के दे दी, ये बेच के आप अपना गुजारा करें। बेच के ना, क्योंकि दाना जो माँ है और दाना बीवी है वो आंखें पढ़ लेती है, जज्बे पढ़ लेती है, कैफियत पढ़ लेती है, उठे कदम पढ़ लेती है, वो पढ़ लेती है कि है इस वक्त ये किस पानी में है और इसका थर्मामीटर क्या है, वो उसके पास थर्मामीटर होता है। कहने लगे मैंने वो चाबी ली और वो चाबी लेके गया, देखा, मैं देखा तो एक बंदा आ गया। कहने लगा बाबूजी ये तो आज तक बंद पड़ा था, आप कौन है। कह रहे मेरा है, बेचोगे। कुदरत का निजाम है, वहां तक था मोहल्ला, वहां तक मार्केटें दाखिल हो चुकी थी। मैं लाहौर अंदरून शहर की बात बता रहा हूं। मार्केटें घूमती घामती वहां पहुंच गई थी, और वो मार्केटों के दरमियान एक मकान पड़ा था। तो मैंने पूछा कि कितना दोगे। कहा मेरे गुमान से ज्यादा। उसने कहा इतना दूंगा, जिसमें मेरे कर्जे भी उतरने थे और मैंने आगे भी बढ़ना था। पर वो रिस्क हलाल का वो छोटा सा मकान कहा मैंने बेचा। बस उसने बेचने के बाद मेरे जज्बे, मेरी सोचें, मेरी कैफियत बदल गई। 7 साल दौरे चरख था सागर का एक जाम, निकले जो मैं कदे से दुनिया बदल गए, निकले जो मैं कदे से दुनिया बदल गए। और कहा कि बस उस पे मैंने जो फिर काम शुरू किया, जो मुझे रब ने बरकत दी, जो मुझे रब ने नवाजा और मुझे रब ने जो अता किया, इतना इतना इतना। आज भी जिंदा है वो बाबा जी, आज भी जिंदा है। ओ माशाल्लाह, रब ने बहुत अता किया। ये हलाल था और इसमें बरकत थी, कसरत नहीं थी, और कसरत खत्म हो गई थी। बरकत ने अपना रंग दिखाया और बरकत बाकी रह गई। अगर हम चाहते हैं कि अपने बख्त और नसीब और पेशानी में कुछ भरवा दें, मुकद्दर, बख्त,
नसीब, इज्जत, दौलत, रिस्क, रूहानियत, तो कुछ वक्त दुआओं को दे, कुछ वक्त दुआओं को दे। महमूद गजनवी से किसी ने पूछा, बादशाह भी है, 1000 साल पहले 1974 में काबुल में जल्जला आया, उसकी कब्र फटी, 1000 साल के बाद महमूद गजनवी वैसे के वैसे था, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था कि बुलिया असी मरना नहीं, बुलिया असी मरना नहीं, गौर पे आ कोई और। अल्लाह के आशिक जिंदा होते हैं। तो किसी ने पूछा महमूद से, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, बादशाह भी हैं, बादशाह भी हैं, और इतने अल्लाह के वली और इतने नेक। अजब बात बताऊं, कहा जब भी कोई खता का वक्त आता है और खता की घड़ी आती है, ऐसा वक्त है कि जिस वक्त में, गौर से सुनिएगा, बड़ी काम की बात है, शायद ये बात मेरे मुंह से पहली दफा निकल रही है, मेरे हजारों दर्स पड़े हैं नेट पे, मैं जब भी कोई खता और गुनाह की घड़ी आती है और उस पे मुझे कुदरत होती है, क्या होती है? कुदरत होती है, तो मेरे सामने मेरे वालिद की दुआ आके खड़ी हो जाती है, मेरे सामने मेरे वालिद की दुआ आके से खड़ी हो जाती है, और उस गुनाह और मेरे दरमियान में वो दुआ एकदम दीवार बन जाती है, और अल्लाह पाक मुझे आफियत और इफ़्फ़त कहते हैं पाक दामनी को, अल्लाह मुझे आफियत और इफ़्फ़त अता फरमाता है। दुआ नस्लों में जाती है, अगर नस्लों में ना जाती तो आपको कोई बंदा आज तक ये कहता ना मिलता, इस बंदे के पीछे कोई दुआ है, इस खानदान के साथ कोई दुआ है, इससे किसी की दुआ है, और आपको ये बंदा कहता ना मिलता, बस वो दुआएं थी जो इससे चली गई।